आपश्चमगनां शरणं तदीये करोमि दुर्गे करुणार्णवेति न तैतः छटत्वं मम भावयथा क्षुधा तुषार्था जननीं स्मरन्ति क्षुधा तुषार्था जननीं स्मरन्ति क्षुधा तुषार्था जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्र मंत्र किं परिपूर्ण करुणार्थ चन्नहि अपराध परंपरा परम नहि मात समुपक्षते सुतम मतः समपातकी नास्ति त्वत्सम नहि पापाग्नि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा करो एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा करो। हे माँ भगवती जेतबले क्षुधा तृष्णारे मु आउट पाउट हुए जेतबले मु क्षुधा तृष्णारे छटपट हुए तते ही ध्यान करे तते ही आवाहन करे तते ही स्मरण करे कहीं ना तू ही जगतर कल्याणी जी है समस्त जगतर क्षुधा तृष्णा को मेंटाई थाऊ आउ यहाँ मध्य मु जाने मो परी अपराधी ए संसार रे हुए तो खोजिले कहीं जड़े नथिबे और तो परी पापाग्नि बा पाप मोचनकारी मध्य सकल सृष्टि रे खोजिले कहीं जड़े नथिबे तेणु मोर निवेदन माँ जहाँ तो उचित भावु जहाँ मते योग्य भावु ताहा ही कहर ताहा ही कर यह होची भक्तर निवेदन यह होची भक्तर निवेदन। जय महाविद्या जे सकल सृष्टिर आधार जे सकल विद्यार आसर तारी पाद तले प्रणाम करी आरंभ करुची आजिर एपिसोड। दर्शक बंधु आजिर एपिसोड रे आज आम देखा आजिर राशिफल आज दिन रे 12टी जाकर राशिफल कौन रही शुभ फल कौन रही अशुभ फल और किपरि करिबा यार प्रतिकार। दर्शक बंधु यह राशिफल जानिबा आगरू आसंतु जानि नेबा आजिर दिनपंजी कौन कहूची। दर्शक बंधु आज हेउची 6 अप्रैल 2025 मसीहा रविवार दिनपंजी रे देखिले आज मीन 24 दिन चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी रविवार पुष्या नक्षत्र भोग अति उत्तम जोगटी रोचे जहाँ आम रवि पुष्या जोग बोली कहूचे ताहा भोग होची केते बेलू प्रातः 7 घंटा 24 मिनिट ठारू अहोरात्र पर्यंत ओ आजिर दिन रे कर्कट राशि रे चंद्र अवस्थान करुछंती अहोरात्र पर्यंत। सेहीपरि आजिर दिन रे नवजात शिशु मानकर जन्म ग्रहण कर्कट राशि पुष्या नक्षत्र हेबार देखा जाए। घात बार और घात चंद्र आजिर दिन रे घात बार हेउची मेष राशि घात बार और घात चंद्र आजिर दिन रे मेष राशि हेउची घात बार। आजिर दिनर शुभाशुभ जदि विचार करिबा आज हेउची बासंतिक पूजा महानवमी पवित्र श्रीराम नवमी और शिरडी साई बाबांकर जन्म महोत्सव पीठरे नवकन्या पूजा और विश्राम। सेहीपरि नक्षत्र शुद्धि जदि जानिबा दिवा 7 घंटा 24 मिनिट परे अश्लेषा मघा उत्तर फाल्गुनी चित्रा विशाखा ज्येष्ठा मूला उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा पूर्व भाद्रपद रेवती कृत्तिका मृगाशिरा पुनर्वसु एही नक्षत्र मानकर ताराचंद्र शुद्धि। आजिर दिन रे कलम शाग न खाइबा भल याकु आजी वर्जन करा जायछि खाद्य पेय हिसाब रे। एबे आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत राशि मानकर कौन रहिछि आजिर दिन रे शुभाशुभ बा कौन करिबा यार प्रतिकार। एबे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। दर्शक बंधु मेष राशि व्यक्ति विशेष माने टिके झगड़ात्मक परिस्थिति ठारू वर्तिकरी रुहंतु मनरे
ଅନେକ ଭୟ ଅନେକ ଶଙ୍କା ଲାଗି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଭୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଚଞ୍ଚଳ ମନ ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମନଟିକୁ ଟିକେ ଏକାଗ୍ରତା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, କ୍ରୋଧ ରାଗ ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧରେ କେହି କେବେ କିଛି ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗଟିଏ ଆଜି ରହିଛି ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିକିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ବ୍ୟର୍ଥ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହ କରୁଛି। ଅଯଥା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଲା ବେଳେ ଟିକେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଦିଗରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାର ଫଳାଫଳ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇବେ। ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। କିଛି ଶାରୀରିକ ରୋଗ ତାଙ୍କଠାରେ ରହିଛି ଯାହା ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନଟିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ କ'ଣ କରିବେ, ଏହାର ପ୍ରତିକାର ମନ୍ତ୍ରଟି କହୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପାଠ କରି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଓಂ କ୍ରିଂ 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 କ୍ରୁଂ ସହ ଭୈମାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 51 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର ପାଠ କରି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଅତି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନରେ। ବୃଷ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଓ କ'ଣ କରିବେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର। ଅତି ଉତ୍ତମ ଦିନଟିଏ ବୃଷ ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ତ ମାଙ୍କର ନବମୀ ପୂଜା, ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ, ଆଜି ରବିପୁଷ୍ୟା ଯୋଗ, ସବୁକିଛିର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୃଷ ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସଂଗଠିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୟଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଜି ଖେଳିଯିବ ବା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଅତି ଖୁସି ମନେ କରିବେ। ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଜୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଶରୀରରେ ଆରୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ। ଆଜି ଏମିତି କିଛି କାମ ଆପଣ କରିଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା କୀର୍ତ୍ତି ଯଶର କାରଣ ହେବ ବା ଅନେକ କେହି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଦେବେ। ବୈଭବ ଲାଭର ଯୋଗଟିଏ ଆଜି ରହିଥିବାରୁ ଦିନଟି ଅତି ଉନ୍ନତିକାରୀ ଦିନ ଅଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭକାରୀ। ଏହି ଶୁଭକାରୀ ଦିନଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିବା ଲାଗି ପଢ଼ନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ କହୁଛି। ଓಂ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରାଇଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 51 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନ ଚେର ଖଣ୍ଡିଏ ଅଭିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଗଳାରେ କିମ୍ବା ବାହୁରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଶୁଭାଶୁଭ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର କାମ ହେଲା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରେଇଦେବି। ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିବ, ଖରାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ତେଣୁ ଭଲ ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା। ଖରାପ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେହି ବିଷୟରେ ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସଜାଗ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମାନସିକ କଷ୍ଟ, ମନ କଷ୍ଟ ବା ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ମନର ସନ୍ତପନ୍ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଓ ବାଣୀରେ କଠୋରତା, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ କିଛି କଠୋରତା ବା ତିକ୍ତତା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ ଦୁଇଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ମିତ୍ରଭାବ ଆସିବ କେଉଁଠୁ ଯଦି ବାଣୀରେ କଠୋରତା ରହିବ। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଜି ଉଗ୍ରତା ନ ରଖି ଶାନ୍ତ ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠକେଇ ହୋଇଯିବାର ଭୟ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ବୁଝି ବିଚାରି ବିମର୍ଶ କରି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଝଗଡ଼ାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବା ତାହେଲେ
अन्य लोकटी आपणक झगड़ा द्वारा केते प्रभावित है आपण जानी नांती किंतु आपण जेहेतु झगड़ात्मक चिंताधारा रे अछंती दिनटी आपणकर अति खराब हो जीवो बोली जणा जाए। सेहीपरि दुर्जन मानक सह संगति किछि आमे संगति नै करी प्रतिदिन दिनचर्या करिथाए आम संगरे भल लोक खराब लोक समस्ते मिशितांती तेणु किछि खराब बा खल प्रकृतिर लोक यदि आपणक सह आज मिशुछंती ताहले दिनटी आपणकर खराब हो जीवो। पित्त जनित रोग पित्त शरीर रे पित्त प्रकृति अत्यधिक हेवा द्वारा रोग सृष्टि हेबो तेणु देह मध्य आज आपणकर सेते भल रही नाहे चोरर भय रही सम्मान हानि रही सेहीपरि हृदयजात रोग प्रति मध्य टिके सावधान रुहंतु। व्यापार वाणिज्य करुथिबा मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने सठिक तदारख करी उचित न्याय पद्धति द्वारा व्यापार टिके करंतु नहिले व्यापार रे हानिर जोग मध्य रही। सेहीपरि दुर्बुद्धि कहले आज्ञा सदाबले सतचिंताधारा नहीं मनीष आगक बढ़ी थाए किछि कूटनीति बा किछि दुर्बुद्धि आमको सदाबले निम्नगामी करे थाए तेणु ताहाठारु आज दिन रे आपण वंचित रुहंतु। बिना कारण रे निंदा अपवाद आपन को मिलिबो निजे निंदा पाइबा आगरु काहाकू निंदा करंतु नाही जहाकू निंदा करिवे अपर पक्षरे से निंदाटी आपणको उपरकू आसी पारे तेणु दिनटी अति अशुभकारी हेइथिबारु एहार प्रतिकार रे कहूथिबा मंत्रटीकू जप करंतु देखिबे दिनटी अति मंगलमय हबो। मंत्रटी होउची कोन ब्रां ब्रिंग श्रिंग सह बुद्धाय नमः। यही मंत्रटी को 51 थर किंबा 108 थर पाठ करंतु। बुद्ध तारका चेर को अभिमंत्रित करी सागुआ रंगर सूतारे बांधी डाहाण बाहुरे बागलारे धारण करंतु देखिबे दिनटी अति मंगलमय हेबो। एबे आसंतु जानिबा कर्कट राशि विषय रे। कर्कट राशि पाई कौन रही आजिर दिन रे शुभाशुभ बा कौन करिवे आजिरे आपण प्रतिकार देखंतु। कर्कट राशि पाई तीनोटी शुभ अशुभ मिश्रित फल देवार देखा जाए। शुभ फल आपण किछि क्षेत्ररु किछि शुभता आज पाइबे बा हर्ष उल्लास परि दिनटी आपणकर मने हबो। भाग्यद्वयर दिनटी आज किछि कर्म रे आपन को लागिबो जा हो अनेक दिनर किछि कार्य मोर आज सफल होउची जहा मो भाग्य रे आज किछि शुभता आसी बोली आपण मन करिवे। अति आनंदर सह दिनटी अतिबाहित करिवे। कोनोसी जागा को जाई अतिथि सत्कार मध्य हेबे आपन को संस्कारित करा दिबो बा आपण कोनोसी जागा रे जाई आतिथ्य ग्रहण करि पारंती। सेही परि किछि क्षण परे आपण कौनसी ना कौनसी कथा को नहीं शोकाकूल परिस्थिति को जाउछंती। निज लोकों ठारू विच्छेदर भय मध्य आज आपण को रही रक्त दूषित जनित रोग आपण को मध्य देखा जाए। अग्निमांद्यता शरीर रे मध्य देखा जाए। धर्म कर्म रे किछि खर्च मध्य आज आपण करिवे। धर्म अनुष्ठान रे जाई किछि दान पुण्य करी दिनटी को अतिबाहित करिवे। सेही परि पिता तुल्य बा वयोज्येष्ठ व्यक्तिंकर पीड़ा बा तांकर मृत्यु तुल्य खबर आपण आज पाइबे। स्त्री और संतान मानक सह टिके उचित बुझावणा करि चलंतु कहीं ना स्त्री सह मनमालिन्यता दिनटी को आपणकर खराब करिवार देखा जाए। कौन करिवे आजिर दिन रे प्रतिकार दिनटी आपणकर अत्यधिक शुभ किंचित अशुभ परि मने हुए करंतु एई मंत्रटी जप जहाँ मु आपनको कहूची ओम श्रीं श्रीं श्रोम एहे चंद्रमसे नमः। यही मंत्रटी को 51 थर किंबा 108 थर जप करंतु देखिबे दिनटी थिबा किछि अशुभ फल गुड़िक नाश होई आपनकु शुभता प्राप्ति हेबो। सेही परि खिरिका मूलर चेर मध्य आज आपण धारण कले शुभ फल पाउछन। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा सिंह राशि विषय रे कौन रही आजिर दिनटी किपरि काटिबे आजिर दिनर शुभ अशुभ फल को।
ମାତ୍ରାଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ରୋଜଗାର ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଶାରୀରିକ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି ସମ୍ମାନରେ ହାନି, କୌଣସି ଜାଗାରେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିଦର୍ଶିତାର କମ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନରେ କିଛି ହାନି ଆସିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଉଦ୍ୟୋଗ ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। କୁଟୁମ୍ବରେ କ୍ଲେଶ ଲାଗି ରହୁଛି। ପରିବାରଜନ କୁଟୁମ୍ବୀୟଜନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଲେଶ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଟିକେ ଉଚିତ ବୁଝାମଣା କରି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନକୁ କଷ୍ଟ ରହିଛି। ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି କୌଣସି ନା କୌଣସି କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ଆସି ପଡ଼ିବ, ବା ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆପଣ ଟିକେ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ପଶୁ ହାନି, ଯଦି ଘରେ ପଶୁଟିଏ ପୋଷିଛନ୍ତି ବା ପଶୁକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାର ଆଜି ଦେହ ବିଗିଡ଼ିପାରେ ବା ତାହାର ହାନି ହେଇପାରେ। ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମନବ୍ୟଥାର କାରଣ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଜି ନିଷ୍ଫଳତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଯାଉନଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାରରେ କହୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଓମ୍ ହ୍ରାଂ ହ୍ରିଂ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 51 ଥର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବେଲ ଚେର, ଫଳନ୍ତି ବେଲଗଛ ମୂଳରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଯାଇଥିବା ଚେର ଖଣ୍ଡିଏ ଆଣି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂତା ଦ୍ୱାରା ହାତରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଆଜି ଶୁଭକାରୀ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ହେବେ ସାବଧାନ ଓ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅତି ଶୁଭ ଦିନଟିଏ ଆଜି। ଅତିଥିଙ୍କର ସେବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଘରକୁ କିଛି ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବ। ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ସବୁଦିନ ଚିନ୍ତା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଟିକେ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତେ। এই ପ୍ରକାର ମନୋଭାବଟିଏ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ସୁଖ ଦ୍ରବ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରାପ୍ତି ରହିବ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ ବା ପାଖରେ ରଖିଲେ ନିଜକୁ ଅତି ଖୁସି ମନେ ହୁଏ, ସେହିପରିକା ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିଛି। ଜମି ଜମାରୁ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଜମି ବା ଘର କିଛି ଆପଣ ବିକିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ବା ଗୃହିଣୀମାନେ ଆଜି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ବା ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ କିଛି ରହିଛି, ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଜି କିଛି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟର୍ଥ ଯାତ୍ରା, ଅଯଥା ଯାତ୍ରା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଛୋଟ କଥାରୁ ମହାଭାରତ, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମାନ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି ଏଥିଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାରୀ ହେବ। ଦିନଟିରେ ଅନେକ କିଛି ଶୁଭ ଓ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଶୁଭ ରହିଛି, ଯାହାର ସାବଧାନତା ବା ସତର୍କତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତତ୍ପରି କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର? କହୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ ସହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 51 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଅତି ଶୁଭକାରୀ ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧ ତାରକା ଗଛର ଚେରକୁ, କଞ୍ଚା ଚେର ଟିକେ ସଂଗ୍ରହ କରି ବାହୁରେ ବାନ୍ଧି ଆଜି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ।
କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ହେବେ ସାବଧାନ, କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର। ଅତି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବା ବିଗତ ଦିନରେ ଯଦି ଦେହ କିଛି ଖରାପ ଥାଏ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ନିଜକୁ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଆଶା ଅଭିଳାଷା ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିବା ଦିନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଦିନଟିରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଳାଷାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଭଳି ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟତୀତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଧନପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ କିଛି ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଜି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରିବେ। ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି କରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳମଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଯୋଗଟିଏ ଆଜିର ଦିନରେ ରହିଛି। ଲାଭ କମ୍, ଯାହା କିଛି ଆପଣ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ନ ହୋଇ କିଛି କମ୍ ଲାଭ ହେବ। ନୂତନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଜମିଜମା କିଣାକିଣିକୁ ନେଇକରି ଯଦି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେତେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିବେ ଆଜି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ବା ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ପରାଜୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ କିଞ୍ଚିତ ଅଶୁଭ, ଯାହାର ସାବଧାନତା ମୁଁ କହୁଥିବା କଥା ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ପ୍ରତିକାରରେ କହୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଅତି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଓಂ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୈଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 51 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଅତି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତତ୍ସହିତ ଚନ୍ଦନ ଗଛର ଚେର, ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନ ଗଛର ଚେର ଯଦି ଆପଣ ଆଣି ବାହୁରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। କିପରି କଟିବ ଆଜିର ଦିନଟି ଓ କ'ଣ କରିବେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର। ବିନା କାରଣରେ ମତଦ୍ୱେଷର ଶିକାର ହେବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ମତଭେଦ, ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଦିନଟିଏ ବା ଯାହା ଆଜି ଆପଣ ଖାଇବେ ବା ଯେ ପ୍ରକାରିକା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରିବେ ସେଥିରେ ଶରୀରରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଡରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଫଳତା ପରେ ସଫଳତା, ଏହା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ବିଫଳତା ଟିକେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅତି ଶୁଭକାରୀ ବା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ସଫଳମଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଅଳସୁଆମୀ ଗୁଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତାର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଳସ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଜିର ଦିନରେ ଧାତୁ କ୍ଷୟ ଜନିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ରୋଜଗାର ସ୍ଥାନରେ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ପରିସ୍ଥିତି ପାଖରେ ଟିକେ ନମ୍ର ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କଷ୍ଟ ବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କିଛି କ୍ରିୟାକୃତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି କୁସଙ୍ଗତିରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ଅନେକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ସୁସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଆଜି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖାଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିବା ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିକାରଟିକୁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଓମ୍ କ୍ରିଂ 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 କ୍ରୁଂ ସହ ଭୈମାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କେତେ ଥର? 51 ଥର ଏବଂ 108 ଥର। ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳ ବା ଚେରକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂତାରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଅତି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନ ଓ କେଉଁ ଦିଗରେ ହେବେ ସାବଧାନ ଓ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର। ଧନୁରାଶି, ରୋଗ ପ୍ରତି ସାବଧାନତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଶରୀର ପ୍ରତି ବହୁ ଅବହେଳିତ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ନୂଆ ରୋଗକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରୋଗ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଭୟଭ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନେକ କିଛି ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ବିଗତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ ଓ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କକ୍ଷ ଚଳନ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇ ଚାଲିଛି, ବା ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଗ୍ୟାସ୍, ବଦହଜମି ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଝଗଡ଼ାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଚିନ୍ତନ କରି ବା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଦିନଟିକୁ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ଅବ୍ୟକ୍ତ, ୟାକୁ ନିୟମବଦ୍ଧତା ଭିତରେ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତବାଦୀ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆଘାତ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଛି। ଯାନବାହନରେ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ବା ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ବା କୌଣସି ଖସଡ଼ା ଜାଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଲା ବେଳେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଋଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଋଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟାଣି ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନତା ରୁହନ୍ତୁ। ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର ହାନି ରହିଛି, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଳହ, ମନାନ୍ତର, ମତାନ୍ତର ଘରର ପରିବେଶକୁ ଅତି କଳୁଷିତ କରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ରୋଗ ପ୍ରତି ଆପଣ ନିହାତି ସାବଧାନତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ମିତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆପଣ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ କିଛି ମିତ୍ର ଏମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ହଇରାଣ ହରକତ କରିବେ ଓ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଦିନଟି ଆଜି ଅତି ଅଶୁଭକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ କହୁଥିବା ବିଧିବିଧାନ ହିସାବରେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାରେ କହୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାରରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଅତି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଓମ୍ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋମ୍ ସହ ଗୁରୁଭେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 51 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ନାଗେଶ୍ୱର ଗଛର ଚେରକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ସୂତାରେ ଯଦି ବାହୁରେ ବାନ୍ଧି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରିବେ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଅତି ଶୁଭକାରୀ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭାଶୁଭ ଓ କ'ଣ କରିବେ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ଓ କିପରି ରହିବେ ସାବଧାନତା ସହ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତି ଶୁଭକାରୀ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ବାହନ ସୁଖ ଆଜି ଆପଣ ପାଇବେ। କୌଣସି ନୂତନ ବାହନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମିତ୍ରଙ୍କ ବାହନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜେ କିଛି ନୂତନ ଯାନଟିଏ କିଣିବାର ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଳହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେପରି ମୁଁ ଧନୁରାଶି
ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲି ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ରାଗ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ। विद्यार्थी शिक्षार्थी माने बा कर्मजीवी माने ଯେଉଁମାନେ कर्म ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ନିହାତି ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ଯୋଗଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଯାଏ। ମୂଢ଼ ପରି ଆଚରଣ ଆଜି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଅଶୁଭର କାରଣ ହେବ। କ'ଣ କରିବେ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରତିକାର? କହୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 51 ଥର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଅତି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଚେରକୁ କଳା ରଙ୍ଗର ସୂତା କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ବାହୁରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଅତି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। କିପରି କଟିବ ଆଜିର ଦିନଟି, କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ହେବେ ସାବଧାନ, କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଦିନ ଅଟେ। ରୋଗରୁ ଆଜି ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ବା ନିରୋଗ କାୟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନରେ ଭୋଗ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଧନର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିଛି। କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନ ଲାଭର ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ସେହିପରି ମନରେ ଅନେକ ଖୁସି ଉଲ୍ଲାସ ଆନନ୍ଦ ଆଜିର ଦିନରେ ଭରିଯିବ। ଶୁଭ ବିଚାର ବା ଶୁଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ କରିବ। ଯେହେତୁ ସୁ ଆଚରଣ ଆଜି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦିନଟି ଭଲ ଯିବା। ଯେହେତୁ ସୁ ଆଚରଣ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନଟି ଅତି ଶୁଭତାରେ କଟିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ସେହିପରି ଅପର ପକ୍ଷରେ କିଛି ଅକାରଣ ଝଗଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରେ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ପୁଣି। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। କିଞ୍ଚିତ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବା ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନତା ହୋଇଗଲେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭକାରୀ ହେବ। କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର? ଓಂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ 51 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଚେରକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସୂତା କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର ସୂତାରେ ବାହୁରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଅତି ଶୁଭକାରୀ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। କିପରି ରହିଛି ଆଜିର ଦିନଟି, କେଉଁ ଦିଗରେ ହେବେ ସାବଧାନ, କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରୁ ଟିକେ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ସଦାବେଳେ ଉଦାସୀନତା ଶୋକକୁଳତା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ବାଧକ ହେବ। ସେହିପରି ଯାତାୟାତ କଲାବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ବିଘ୍ନ ଆଜି ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ଶରୀରରେ ଜ୍ୱରଜନିତ ବ୍ୟାଧି ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଅକାରଣ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତତା କରାଉଛି ବା ଅକାରଣରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତା କରି ମନସ୍ତାପ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ପୁଅ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଘରେ କୌଣସି ଅଶୌଚ ହୋଇପାରେ, କୁଟୁମ୍ବରେ ହେଉ ବା ଜ୍ଞାତିରେ ହେଉ କୌଣସି ଛୁତକ ମୃତକ ଆଜିର ଦିନରେ ଭୋଗ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧି ନ୍ୟୁନତା ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ ବା କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ଆଜି କୌଣସି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭକାରୀ ହେବ। ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ା ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର? କହୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରୁଭେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 51 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଅତି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସେହିପରି ନାଗେଶ୍ୱର ଗଛର ଚେରକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରଣ କରି
ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାରୀ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ଥିଲା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ଚୁମ୍ବକରେ କିଛି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଓ ସତର୍କତା ଓ ଏହାର ପ୍ରତିକାର। ଏହିସବୁ ରାଶିଫଳ ବା ସତର୍କତା ଓ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବିଧାନକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଜାଣି ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ହୋଇ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରି ଯଦି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଧମର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ରହୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଦୀକ୍ଷିତ। ନମସ୍କାର। ଶୁଭମସ୍ତୁ ସର୍ବା।